प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ਸਾਹਿਤਿਕ जानकारी ते। अज आपां वीर काव्य नाल संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ांगे जिन्हां नूं कि तुसीं ध्यान नाल देखो, सुनो ते याद करो तां कि तुहाडे पेपर दी चंगी तरह तैयारी हो सके। पहला प्रश्न देखो अपना, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कदों ते कित्थे होया? 1666 ईस्वी नूं पटना साहिब विखे, 1668 ईस्वी नूं आनंदपुर साहिब विखे, 1669 ईस्वी नूं अमृतसर विखे कि 1670 ईस्वी नूं तलवंडी साबो विखे। तो देखो ऊड़ा ऑप्शन है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। 1666 ईस्वी नूं पटना साहिब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया ते 1708 ईस्वी दे विच ओह ज्योति जोत समा गए। अगला प्रश्न देखो, चंडी दी वार किस दी रचना है? श्री गुरु अर्जन देव जी की, भाई गुरदास जी की, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की कि भाई मनी सिंह जी की। तो ईडी ऑप्शन है वो साडा सही होवेगा। चंडी दी वार है जिहड़ी वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न देखो, चंडी दी वार विच किस दी मिथिहासक लड़ाई का वर्णन किया गया? देवतियां दी, राक्षसां दी, देवतियां दुर्गा देवी ते राक्षसां दी कि उपरोक्त कोई नहीं। तो ये तिन्हों का जिक्र आता है, इस करके ईडी ऑप्शन है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। देवतियां दुर्गा देवी ते राक्षसां दी लड़ाई का जिक्र। अगला प्रश्न देखो, चंडी दी वार विच किन्नियां पौड़ियां हन? 52, 54, 56 कि 58? तो सही उत्तर है साडा आड़ा 54 पौड़ियां ते नाल एक दोहा। ठीक है, एक दोहा इहदे विच। अगला प्रश्न देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ी रचना का मंगलाचरण सिखां दी अरदास का अटुट अंग बन गया है? सिखां दी अरदास का देखो किहदे विच आउंदा वो मंगलाचरण? प्रथम भगती सिमर के गुरु नानक ले ध्याए। ठीक है, तो यह आउंदा चंडी दी वार दे विच। ईडी ऑप्शन है जिहड़ी ये साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, शाह मुहम्मद किहो जिहा कवि सी? देश प्यार दा, समाज प्यार दा, लोक प्यार दा कि कला प्यार दा? देखो इस बारे आप पढ़ चुके हैं शाह मुहम्मद बारे पूरा चंगी तरह डिटेल दे विच। तो किहो जिहा कवि सीगा? देश प्यार दा कवि सी ओह। ऊड़ा ऑप्शन है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, शाह मुहम्मद दी प्रसिद्ध काव्य किरत किहड़ी है? चंडी दी वार, हिंद पंजाब दी जंग, नादर शाह दी वार कि चट्ठियां दी वार? पहला तो चारों ऑप्शन देखो, चारां विचों आपां नूं पता सारिਆਂ बारे भी चंडी दी वार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना, नादर शाह दी वार नजावत दी वार है तो चट्ठियां दी वार है जिहड़ी ओह पीर मुहम्मद की रचना। इस करके किहड़ा रह गया? हिंद पंजाब दी जंग। तो शाह मुहम्मद की रचना जिहड़ी ओह हिंद पंजाब दी जंग, तो जां इसनूं जंग ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां का नाम भी दिता गया। जे इत्थे वो ऑप्शन हुंदी तां भी आपां इसे ते ही लाउणा सी, जंग ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां। हाँ जी, अगे देखो 8वां प्रश्न साडा, शाह मुहम्मद ने मुसलमान हुंदियां भी पंजाब दे किहड़े महाराजा की वडियाई कीती है? तो इत्थे भी देखो आप वीडियो राही पढ़ चुके हैं ये भी शाह मुहम्मद ने किहड़े महाराजे की गल की है, भी जिथे उन्हें ये भी गल कही है भी शाह मुहम्मद आ एक सरकार वाजों फौजां जित के आखिर नूं हारियां ने। तो किहड़ी सरकार वाजों? महाराजा रणजीत सिंह वाजों। तो इत्थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की वडियाई की है। ऊड़ा ऑप्शन साडा सही होवेगा। तो अगला प्रश्न देखो, शाह मुहम्मद ने पंजाब विच किस दे प्रवेश नूं एक मुसीबत दस्सिया? तो किस दे प्रवेश नूं दस्सिया सी? तीजी आफत आई सी जिहड़ी, मतलब कदे नहीं सी। वो कहंदा भी शाह मुहम्मद विच पंजाब दे जी कदे नहीं सी तीसरी जात आई। तो किहड़ी तीसरी जात? अंग्रेज़ां नूं कहा इत्थे उन्होंने। ईडी ऑप्शन है जिहड़ा वो साडा सही होवेगा। अगला प्रश्न देखो, शाह मुहम्मद की रचना विच वीर रस तो बिना होर किहड़े रस की वरतों की गई है? रौदर रस की, विभत्स रस की, करुणा रस के अद्भुत रस की? तो सही उत्तर साडा ईडी होवेगा। करुणा रस की जिहड़ी वरतों की गई है वीर रस के नाल नाल। अगला प्रश्न देखो साडा, नादर शाह की वार किस दी रचना है? तो आड़ा ऑप्शन साडा सही होवेगा, नजावत की रचना नादर शाह की वार। तो अगला प्रश्न देखो साडा, नजावत की वार की की खूबी है? जानी ये की खूबी है, की गुण ये सानू दस्या गया भी ये इतिहासिक तौर पर बिल्कुल सही है, जां फिर धार्मिक तौर पर बिल्कुल सही है, जां फिर ये निरोल पंजाबी विच है, तो जां फिर इसका बयान है जिहड़ा वो प्रभावशाली है। तो सही ऑप्शन है साडा ऊड़ा, ये इतिहासिक तौर पर बिल्कुल सही है क्योंकि इस विचले जिहड़े तत्थ है वो इतिहासिक तत्थां दे नाल पूरी तरह मेल खांदे है, इस करके इतिहासिक तौर पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो साडा,
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾਬਲ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? 1735 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, 1736 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, 1737 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਿ 1738 ਈਸਵੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਸਾ 1738 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 1738 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਬਤ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸੱਸਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵੀਰ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਹੈ, ਵਕਰੋਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? 21, 22, 23 ਕਿ 24? ਤਾਂ ਆੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? 5 ਨੂੰ, 6, 9 ਕਿ 4? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈੜੀ 9 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮੌਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆੜਾ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮੌਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈੜੀ, ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆੜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਝ, ਆਸਾ, ਮਲਾਰ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸੱਸਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਿੜ ਪਈ ਲੜਾਈ? ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਸਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ? ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਣ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਾਲ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਬਹਿਲੀਮਾ, ਹਿੱਸਾ ਛੱਟਾ ਮਨਾਏ ਕੇ ਜਲ ਨਹਿਰੋ ਦੀਨਾ? ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਨ? ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੌਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿ ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? 34, 39, 38 ਕਿ 32। ਤਾਂ ਆੜ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਬੀਰ ਰਸ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਕਿ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ? ਯਾਨੀ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਢਾਡੀ ਅਬਦੁਲ ਤੇ ਨੱਥਾ ਮੱਲ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਅਬਦੁਲ ਤੇ ਨੱਥਾ ਮੱਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਰ ਸ਼ਬੀਲਾ, ਮੀਰ ਮੁਸ਼ਕੀ, ਨੱਥੂ ਮੱਲ ਕਿ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ? ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸੱਸਾ, ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਮੀਰ ਸ਼ਬੀਲਾ ਤੇ ਮੀਰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਨੱਥੂ ਮੱਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਰਚਿਤ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੱਲਾ ਵਹਿਲੀਮਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਆੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੀ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰੀ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਭੇੜੇ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਿਰਖੰਡੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈੜੀ, ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੰਦਨ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਵਾਰ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆੜਾ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਅਗਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ? 1792 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਗਰਾ, ਮੁਕਵਲ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਸਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਵਲ ਨੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ 1747 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਕਿ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਧ? ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਊੜਾ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਰਚਾਇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਜਭਾਨ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਕਿ ਪੀਲੂ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆੜਾ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।